Hello, this is Dr. Ranga Reddy, consultant interventional cardiologist from Apollo Jubilee Hills. So here is a patient, 28 years female. She came with peripartum cardiomyopathy with severe LV dysfunction. Outside hospital, she underwent LSCS, where after the LSCS, she suddenly developed hypotension and almost pre-cardiac arrest there outside hospital, where she was intubated and she was kept on high dose of noradrenaline BP support medications. So there they have said it's a very sick patient, is very sick and only 1% chance of survival in the outside hospital. So then the patient approached me saying that they want to shift the patient here for the further treatment. But because the patient is in a very sick condition and it's very difficult to mobilize the patient from the remote location to here, and there might be a recurrent cardiac arrest on the way to the hospital. So initially we waited for some time, but patient is deteriorating. Then they wanted to shift here, so then we shifted in an ambulance with a doctor support to Apollo Jubilee Hills. Immediately after coming to the emergency department, she does not have any pulse, BP is very low, even with high dose of noradrenaline, her BP is maintaining very low, and she had a ventricular tachycardia in the ER, like cardiac arrest. Then again she had multiple episodes. Then she was stabilized a little bit and shifted to cardiac ICU. There we are treating, but initially then we suspected some hypoperfusion injury, hypoxic injury to the brain, where we are not able to see any improvement regarding the brain status also. Then we have given multiple supports and she is on ventilator for a very long time. And initially we are assessing, we did MRI, heart 2D echo we did where it showed severe LV dysfunction. Heart pumping is very low and it's not able to support her system. And we did MRI which showed hypoxic injury, and there is some mild brain stroke related small clots are there. Then we did good critical care support also to the patient, and initially even the creatinine was increased, renal parameters were deranged, and her LFT was deranged, liver was damaged, and multi-organ dysfunction, and she had severe sepsis, infection, drug resistant sepsis she had in her blood, urine, and even ventilator associated also. So we gave high dose of antibiotics and multi-departmental approach also is there. Neurologist, infectious disease team, and nephrologist, everyone are onto this patient. So we want her to come back. We are waiting for her neurological response. Initially we did EEG which showed severe dysfunction. Then later again we did EEG after 2-3 days. There is some moderate improvement, little bit of improvement is there. On 5th day after coming to the hospital in ICU, then she gained her consciousness a little bit, but she is very weak and she has this critical disease myopathy also. She is very weak. Then so initially we thought like she may need dialysis, but her heart pumping improved a little bit and output is there. Creatinine became better. Then because the urea is very much elevated, then we did CRRT initially because her BP is very low. Then we repeated twice. Then her kidneys were recovered a little better. And slowly she showed improving, the signs of improvement, and a little bit of weakness is there initially, then it slowly recovered. Then she has had a long ICU stay, then ventilator was removed slowly, kept her on oxygen and shifted to the ward, and little bit of fever and all is still maintained. Then antibiotics we changed, IV supports we reduced, physiotherapy we started. Then we shifted her to rehab center. Slowly she gained her strength. Now she is able to walk with support. She is able to do her regular activities. So she is the patient, and her baby is also fine right now. She delivered second baby now. Post LSCS these complications happened. So let's talk to the patient once. అమ్మ చెప్పండి, మీరు ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నా. ఆయాసం ఇప్పుడు పర్వాలేదా? ఆరోగ్యం క్యూర్ అయింది. బాగానే ఉందా?
కొంచెం బలం మీ పని కొంచెం చేసుకోగలుగుతున్నారు కదా? కొంచెం నడవగలుగుతున్నాను. మీరు ఏ పరిస్థితుల్లో వచ్చారో గుర్తుందా మీకు? మీకు ఎన్ని రోజులు ఉన్నారు హాస్పిటల్లో ఐడియా ఉందా? అంతకుముందు ఎప్పుడు ఇట్లా అయిందా? బేబీని చూసారా? బేబీ బాగానే ఉన్నారు కదా? ఎన్ని రోజులు బేబీకి? 26 days. సో డెలివరీ అయిన ఫస్ట్ డేనే సెకండ్ డే ఇట్లా అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చారు కదా? ఇప్పుడేమి బాగానే ఉంది కదా? స్లోగా అన్నీ చేసుకోగలుగుతున్నారు కదా? మందులు రెగ్యులర్గా వాడుతున్నారా? కొంచెం ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. చాలా క్రిటికల్ స్టేజ్ నుంచి వచ్చారు కదా, కొంచెం ఫుడ్ బాగా తీసుకోవడం, మందులు బాగా తీసుకోవాలి. స్లోగా హార్ట్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, కొంతకాలం పడుతుంది, అంతే నార్మలైజ్ అవుతుంది. సరేనా? నా పేరు సుమన్, దండపల్లి మండల్, మంచిర్యాల డిస్ట్రిక్ట్. నా భార్య పేరు వచ్చేసి సునీత. 20 తారీఖు మార్చ్ 20 రోజు డెలివరీ అయ్యారు. 21 తారీఖు రోజు ఆఫ్టర్నూన్ 12కి స్వెట్ వచ్చింది. ఫస్ట్ స్వెట్ రావడం నాకు ఈ ఇబ్బంది ఉందని చెప్పలేని పరిస్థితి ఆమెది. ఆ మేడని పిలిస్తే ఆమెకు కూడా ఏం అర్థం కాలేదు. ఫస్ట్ ఇచ్చి ఒక ఈసీజీ మాత్రమే తీశారు. అక్కడ కార్డియాలజిస్ట్ మంచిర్యాల డిస్ట్రిక్ట్లో మొత్తానికి లేరు. ఈసీజీ తీస్తే దాంట్లో లైన్స్ అనేవి అసలు డిఫరెంట్గా ఉండి ఆమె వచ్చేసి 170, 180 హై హార్ట్ రేటింగ్ అవుతుంది, ప్రాబ్లం అవుతుంది, మనం వేరే హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేద్దామని చెప్పి మెడిలైఫ్ షిఫ్ట్ చేశారు. డాక్టర్ శ్రీనివాస్ గారికి ధన్యవాదాలు. శ్రీనివాసరావు గారు క్రిటికల్ కేర్ ఓన్లీ, అతను వచ్చేసి కార్డియాలజిస్ట్ జస్ట్ క్రిటికల్ కేర్. ఆ క్రిటికల్ కేర్ అతనికి ఏం అర్థం కాని పరిస్థితిలో ఉన్నాడు. ఈ పేషెంట్ని చూసి ఆ టైంలో ఏం అర్థం కాని పరిస్థితి. ఫస్ట్ ఆక్సిజన్ చేశాడు, ఆక్సిజన్ తోటి లెవెల్ సెట్ కావట్లేదు. విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్, ఒక 10 minutes to 15 minutes కాగానే వెంటిలేషన్కి వెళ్ళిపోయాడు. వెంటిలేషన్ తోటి కూడా ఏం కాలేదు. డాక్టర్ వివి రావు అని కేర్ హాస్పిటల్ డాక్టర్, ఒక 20-30 years ఎక్స్పీరియన్స్ డాక్టర్, ఒక నెంబర్ ద్వారా అతనికి కాంటాక్ట్ అయ్యాం. ఆ సారు వచ్చేసి వీడియో కాల్ మాట్లాడుతూ కరెంట్ షాక్ పెట్టించారు. విత్ ఇన్ కొంచెం యూరిన్ ఇన్పుట్ అనేది ఒక మా ఆఫ్టర్నూన్ 3:30 to 6:30 వరకు యూరిన్ అవుట్పుట్ అనేది లేదు. జస్ట్ ఆ షాక్ పెట్టిన ఒక 10 minutes తర్వాత యూరిన్ అవుట్పుట్ వచ్చింది. బీపీ జస్ట్ 150/90 అట్లా అయింది. సార్ కంపల్సరీ కార్డియాలజిస్ట్ను కన్సల్ట్ కావాలి సార్ అన్నాడు. సార్ మరి ఇప్పుడు మంచిర్యాలలో ఉన్న సిచ్యువేషన్ మనకి హైదరాబాద్ దాకా వెళ్తుందా అని ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చేశాము. కష్టం సార్ హైదరాబాద్ వరకు, మంచిర్యాల వరకు అయితే స్టేబుల్ ఉంటుంది సార్. 2 hours మాత్రం ఇమీడియట్లీగా వెళ్ళిపోవాలి అంటే అక్కడ అంబులెన్స్ మాట్లాడేసుకొని కరీంనగర్ షిఫ్ట్ అవుతున్నాం. విత్ ఇన్ 8 kilometers వేరియేషన్లోనే కార్డ్ అరెస్ట్ అయిపోయింది. అసలు ఏం అర్థం కాని పరిస్థితి. ఒక ఇంజెక్షన్ ఏదో చేశారు, ఆ పల్స్ జస్ట్ ఉన్నది అనే పరిస్థితిలో కరీంనగర్ కవర్ హాస్పిటల్కి వచ్చాము. డాక్టర్ పేరు కిరణ్. అతను వచ్చి చూసిన విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్లోనే ఏమీ లేదు సార్ వెళ్ళిపోండి అన్నాడు. ఫస్ట్ మాట ఏమీ లేదు సార్ వెళ్ళిపోండి అన్నాడు. ఇక ఏం అర్థం కాని పరిస్థితి, ఏం మాట్లాడలేని పరిస్థితి, అతనితో ఏం అనాలో అర్థం కాని పరిస్థితి. అప్పుడు మనం అపోలో కాంటాక్ట్ నెంబర్ తీసుకొని మాట్లాడాం. సార్ ఓకే ఫస్ట్ పరిస్థితి ఏంది ఇది అన్న తర్వాత వీళ్ళకి ఫోన్లో అన్నీ పంపించేసిన తర్వాత ఒక 24 hours చూడండి, అంటే మనకు ఈ పరిస్థితిలో ఇక్కడికి రావడం అనేది చాలా రిస్క్ సార్. ఒక 24 hours అనేది వెయిట్ చేద్దాం. మనకు 24 hoursలో ఏముంది ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది చూసి అక్కడ చేసిన ట్రీట్మెంట్ ఏముంది, వెంటిలేషన్ పెట్టారు, ఆక్సిజన్ పెట్టారు, మెడిసిన్ వాడుతున్నారు, సరే ఏదైనా కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుతుందా చూడండి అన్నారు. 24 hours గడిచింది. సరే ఇంకొక 6 hours చూద్దాం సార్. దెన్ నెక్స్ట్ అక్కడ డాక్టర్ కిరణ్ కంటే కింది, అంటే ఇప్పుడు డాక్టర్ కిరణ్ కంటే కింది యశ్వంత్ డాక్టర్, అతనికి ధన్యవాదాలు. ఒకటే చెప్పాడు, సార్ 100% మీకు హోప్ ఉంటే, మనీ ఉంటే హైదరాబాద్ తీసుకెళ్ళండి, 100% ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సార్, చిన్న ఏజ్ అని అక్కడ చెప్పాడు. ఆయన ఒక్కటే హోప్ తోటి అతనే అంబులెన్స్ మాట్లాడాడు. బెస్ట్ దాన్ని ఏమంటాం మనం, బెస్ట్ ఒక అతన్ని తీసుకొచ్చి సార్ ఇతన్ని తీసుకొని వెళ్ళండి వెంబడి, మనకి డాక్టర్ లాగానే యూజ్ అవుతాడని చెప్పేసి అతనితోటి ఇమీడియట్లీ డిసైడ్ చేసుకున్నాం. అతని మాట పట్టుకొని ఇక్కడికి వచ్చేసాం. ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత ఇక అడ్మిట్ చేసాం, ఎమర్జెన్సీలో అడ్మిట్ చేసాం. మళ్ళీ కార్డియాక్ అరెస్ట్ అయింది అంటే విత్ ఇన్ ఇక్కడికి వచ్చినాక హాఫ్ అన్ అవర్లోనే అయింది. అసలు ఇక ఎటువంటి హోపు లేకుండే. మార్నింగ్ ఈ సార్ తోటి మాట్లాడిన తర్వాత, డాక్టర్ రంగారెడ్డి సార్ తోటి మాట్లాడిన తర్వాత ఈ ఒక చిన్న ఆశ అనేది కలిగింది. సార్ 24 hours, 48 hours, 72 విత్ ఇన్ 1 week టైం పట్టింది. అసలు ఎటువంటి హోప్ లేనిది నా భార్య నాకు దక్కింది. అది జస్ట్
డాక్టర్ రంగారెడ్డి సార్ వల్ల. ఎనీవే ఇక్కడ అపోలో హాస్పిటల్ జూబ్లీ హిల్స్ వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు. చాలా చాలా మంచి రెస్పాన్సిబిలిటీ, చాలా మంచి హాస్పిటల్. ఇట్స్ నెంబర్ 1 హాస్పిటల్ ఇన్ హైదరాబాద్. థ్యాంక్ యూ.